प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 9 विषय गणित प्रकरण नंबर 13 पृष्ठफળ અને ઘનફળ એમાં આપણે ભાગ નંબર 15 સુધી આવી ગયા। બરાબર, ભાગ 1 થી 14નો અભ્યાસ પૂરો કર્યો। હવે આજે ભાગ 15। तो भाग 15 में स्वाध्याय 13.7 एमा 1 થી 5 प्रश्नों अभ्यास पूरो कर्यो। हवे आगळ प्रश्न नंबर 6 एनी रकम जोई लईए। तो रकम छे लंबवृत्तीय शंकुनु घनफळ 9856 सेंटीमीटर घन है। तेना पायानो व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो 1 नंबरनो प्रश्न शंकुनी ऊंचाई, नंबर 2 शंकुनी ત્રાસી ऊंचाई और 3 शंकुनी वक्र सपाटीनु क्षेत्रफळ शोधो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने 2 वस्तु आपेली है। एक शंकुनु घनफळ और नंबर 2 पायानो व्यास। व्यास उपरथी त्रिज्या मळे। बराबर, शंकुनी ऊंचाई एटले के एच शोधवानुं छे। बीजो नंबर शंकुनी ત્રાસી ऊंचाई एटले के एल शोधवानुं छे। अने ए बंने मळी जाए पछी शंकुनी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ पाई आर एल शोधवानुं छे। बराबर, तो हवे शंकुनु घनफळ आपेलुं छे एनी वात करीए। बराबर, तो 9856 है। त्रिज्या शोधी लईए। आर बराबर व्यास छेदमां 2। व्यास 28 आप्यो है एटले 28 अर्धा करो तो एवं कही शकाय कि त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। बराबर, कारण के 28 अर्धा थई जाए 14। अने ऊंचाई शोधवानुं छे एटले एच धारी लईए छे। बराबर, हवे शंकुनु घनफळ सूत्र है शंकुनु घनफळ बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच। किंमतों मूकीए तो घनफळ आपने आपेलू है, रकम में है 9856 सेंटीमीटर घन। पछी डाबी जमणी बाजू 1/3 पाई की किंमत 22/7 आर बराबर 14 अपने शोध्यू और एच शोधवानुं छे। बराबर, एटले एवं कही शकाय कि एच बराबर 9856 गुणिया 3 गुणिया 7। कारण के 3 और 7 बंने छेद में है। जमणी बाजू एने डाबी बाजू लई जाइए तो अंश में जता रहे अने जे छेद में 22 14 और 14 है ये अंश में है, ये छेद में आई जाए। बराबर है। हवे छेद समझी लेवाना बराबर ध्यान थी। तो छेद बराबर समझी लीए। छेद कंईक आ रीते है। पहला हूँ जे छेद सरल पड़े है उडाड्यू छूँ एटले 7 गुणिया 2 14 थी जाए। बराबर, अने 2 है तो अहीं अर्धा करी दईए एटले 2 चौकू 8 थाय। पछी 2 9 18 थाय अने 2 2 4 2 8 16 एटले के 9856 अर्धा करो एटले 4928 थाय। अने ए छे एने आपणे 14 घड़िया में छेद उडाड़ीशुं तो एवं कही शकाय कि 14 तरी 42 7 वधे एटले 72 थाय। बराबर, हवे 14 घड़िया में 72 सुधी छेद उडाड़वानो। बराबर, 14 चौकू 56 14 पंचा 70 एटले 5 आवे एटले 2 वधे अने 14 2 28 एटले 352 छेदमां 22 है एनो छेद उडाड़ीए तो एवं कही शकाय कि 22 छेद उडाड़वा जईए छे आपणे तो 22 गुणिया 1 एटले 22। 35 में 22 बाद करो तो 13 वधे। 22 6 132 थाय। हवे बाकी वध्या 16 और 3 16 गुणिया 3 एटले 48 थाय। एच बराबर 48 मळे। बराबर है।
છેદ ફરીથી સમજાવું છું. અહીંયા આગળ 7 ગુણ્યા 2 એટલે 14 થાય. 2નો છેદ ઉડાડીએ એટલે અહીંયા આગળ 4928 આવે. બરાબર. 14 એકાનો ઘડિયો આવડતો હોય તો છેદ સરળ પડે. 14નો અહીંયા આગળ છેદ ઉડાડીએ એટલે પહેલાં તો 14 તરી 42 થાય. 7 વધે એટલે 14 75 કહેવાય અને 14 દુ 28 થઈ જાય. બરાબર. એટલે 352 વધ્યા. 352 ભાગ્યા 22 છે તો 352 ભાગ્યા 22 કરો એટલે છેદમાં 22 ઉડી જાય. બરાબર. તો 22 એકુ 22 થાય અને 22 છક 132 થાય. બરાબર. 352 ભાગ્યા 22 કરો એટલે 16 મળે. તો 16 અને 3નો ગુણાકાર કરો 48 થાય. h બરાબર 48 સેન્ટીમીટર મળ્યું. એટલે કે શંકુની ઊંચાઈ h 48 સેન્ટીમીટર. બીજો પ્રશ્ન 83 ઊંચાઈ માટે. બરાબર. તો એનું સૂત્ર છે L બરાબર વર્ગમૂળની અંદર h વર્ગ વત્તા r વર્ગ. hની કિંમત 48 આપણે શોધી. r બરાબર 14 છે. 48નો વર્ગ કરો એટલે 2304 થાય. 14નો વર્ગ કરો 196 થાય. બંનેનો સરવાળો કરો એટલે 2500 થાય અને 2500નું વર્ગમૂળ કરો એટલે થઈ જાય 50. તો 83 ઊંચાઈ L બરાબર 50 સેન્ટીમીટર, જે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ છે. બરાબર. શક્ય હોય તો અહીંયા બ્લોક બનાવી દેવાનો. જવાબ લખીએ ત્યારે થોડું આવી આદત પાડી દેવાય. અહીંયા લખી દેવાય કે આ જવાબ નંબર 2 છે. બરાબર. પછી આગળ શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. એનું સૂત્ર છે πr_l. કિંમતો મૂકો. 22/7 r બરાબર 14 છે અને L 50 આપણે શોધ્યું. બરાબર છે. હવે બરાબર ધ્યાનથી જોઈએ અને છેદ ઉડાડીએ તો 7 ગુણ્યા 2 એટલે 14 થઈ જાય અને આગળ ગુણાકાર કરીએ તો 2 અને 50નો ગુણાકાર 100 થાય. 100 ગુણ્યા 22 કરો એટલે આપણને જવાબમાં મળે 2200 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ. અહીંયા સેન્ટીમીટર વર્ગ એટલા માટે કે શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે. બરાબર છે. એટલે હવે આના પછીનો પ્રશ્ન. આ પ્રશ્નના 3 જવાબ મળી ગયા. પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 7. રકમ જોઈએ તો કાટકોણ ત્રિકોણ ABCની બાજુના માપ 5 સેન્ટીમીટર, 12 સેન્ટીમીટર અને 13 સેન્ટીમીટર છે. જો તેને 12 સેન્ટીમીટરની બાજુ તરફ પરિભ્રમણ કરાવવામાં આવે તો તેથી બનતા શંકુનું ઘનફળ શોધો. હવે અહીંયા બરાબર ધ્યાન રાખવાનું કે જે 3 માપ આપેલા છે 5, 12 અને 13 એ કાટકોણ ત્રિકોણના 3 માપ છે. બરાબર. એમાં જે સૌથી મોટું માપ છે એ કર્ણનું માપ હોય. એના સિવાયની 2 બાજુઓ છે એ કાટખૂણો બનાવતી 2 બાજુ કહેવાય. બરાબર છે. હવે 5 સેન્ટીમીટર, 12 સેન્ટીમીટર અને 13 સેન્ટીમીટર બાજુઓવાળા ત્રિકોણને 12 સેન્ટીમીટરની બાજુની આસપાસ પરિભ્રમણ કરવાથી મળતા શંકુ માટે r બરાબર 5 થઈ જાય. કારણ કે 12 સેન્ટીમીટરનો ભાગ છે એને આપણે પકડીને ગોળ ફેરવવાનું. એટલે કે જે ત્રિજ્યા છે એ 5 સેન્ટીમીટર મળે અને જેની આસપાસ પરિભ્રમણ કરાવીએ છીએ એ h12 છે. 83 ઊંચાઈ L એટલે કર્ણનું માપ 13 સેન્ટીમીટર છે. બરાબર. હવે શંકુનું ઘનફળ શોધવાનું છે. એનું સૂત્ર છે 1/3 પાઈ r વર્ગ h. બરાબર. એટલે 1/3 પાઈ આરની કિંમત 5 છે અને h બરાબર 12 છે. બરાબર. હવે આપણે છેદ ઉડાડીએ તો છેદમાં
3 ગુણ્યા 4 એટલે કે 12 થઈ જાય. 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 એટલે કે 5 ગુણ્યા 5 25, 25 ચોકું 100 અને પાય એમને એમ લખી દેવાનું. પાયની કિંમત મૂકવી હોય તો મૂકી શકાય આપણે અહીંયા આગળ. 100 ગુણ્યા 3.14 બરાબર, એટલે આપણને મળે 314 સેન્ટીમીટર ઘન બરાબર. અને આ લખો તો પણ ચાલે. હવે આગળ પ્રશ્ન નંબર 8 બરાબર. એમાં રકમ જોઈશું. આપેલું છે ઉપરના દાખલામાં 7 નંબરમાં આપેલ ત્રિકોણ એબીસીનું 5 સેન્ટીમીટર લંબાઈવાળી બાજુની આસપાસ પરિભ્રમણ કરાવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનતા ઘનનું ઘનફળ શોધો. દાખલા 7 અને 8માં બનતા શંકુના ઘનફળનો ગુણોત્તર શોધો. એટલે કે દાખલા 7માં જે ઘનફળ શોધ્યું એ બરાબર, એમાં આપણે 12 સેન્ટીમીટરને ઊંચાઈ તરીકે લીધું હતું. હવે 5 સેન્ટીમીટરને ઊંચાઈ તરીકે લેવાનું બરાબર, અને ઘનફળ શોધવાનું. તો 5 સેન્ટીમીટર, 12 સેન્ટીમીટર અને 13 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા ત્રિકોણને 5 સેન્ટીમીટરની બાજુની આસપાસ પરિભ્રમણ કરાવીએ તો મળતા શંકુ માટે એવું કહી શકાય કે ત્રિજ્યા આર બરાબર 12 સેન્ટીમીટર, ઊંચાઈ એચ 5 સેન્ટીમીટર અને ત્રાસી ઊંચાઈ એલ 13 સેન્ટીમીટર. મિત્રો થોડોક જ ફરક છે. આગળના દાખલામાં જે આર હતું એ અત્યારે એચ છે અને એચ હતું એ આર છે બરાબર. હવે આગળ શંકુનું ઘનફળ બરાબર 1/3 પાય આર વર્ગ એચ. કિંમતો મૂકીએ. પાય એમ જ રાખીએ છીએ. આર બરાબર 12 2 વખત લેવાનું અને એચ 5 બરાબર. અહીંયા પણ છેદ સમજી લઈએ તો છેદમાં માત્ર ને માત્ર 3 છે, એનો છેદ 12 સાથે ઉડાડીએ એટલે કે 3 ગુણ્યા 4 12 થઈ જાય. 12 × 5 = 60 અને 60 ગુણ્યા 4 કરો એટલે 240 આવે. પછી પાય પણ છે બરાબર. અહીંયા પણ આપણે લખવું હોય તો લખી શકીએ કે 240 ગુણ્યા 3.14 એટલે કે 314 છેદમાં 100 બરાબર. આ 0 0 ઉડાડી દો તોય ચાલે, અને ના લખો તો આ રીતે પણ ચાલે. ગુણોત્તર શોધવાનું હોવાથી પાયનો છેદ ઉડી જાય છે એટલે એમને એમ રાખેલું છે બરાબર. તો દાખલા 7 અને 8માં બનતા શંકુના ઘનફળનો ગુણોત્તર બરાબર, દાખલા 7માં 100 પાય હતું અને અત્યારના દાખલામાં 240 પાય છે. છેદ ઉડાડીએ તો ઉપર અને નીચે અંશ અને છેદમાં પાયનો છેદ ઉડી જાય છે બરાબર. એટલે 100ના છેદમાં 240 વધે છે બરાબર. ધ્યાન કરીશું તો એવું કહી શકાય કે પાય છેદ ઉડી જાય, પછી 0 0 છેદ ઉડી જાય એટલે બાકી વધે છે. એમાં 10ના અડધા કરીએ તો 5 મળે અને 24ના અડધા કરો તો 12 મળે. એટલે કે આપણને જવાબ મળી ગયો 5/12. ગુણોત્તર છે એટલે એને આવી રીતે લખાય બરાબર. તો આ પ્રશ્ન પણ અહીં પૂરો થયો. ગુણોત્તર આપણને મળી ગયો. મિત્રો આજનો છેલ્લો પ્રશ્ન નંબર 9. એની રકમ: એક શંકુ આકારના ઘઉંના ઢગલાના પાયાનો વ્યાસ 10.5 મીટર અને ઊંચાઈ 3 મીટર છે. તેનું ઘનફળ શોધો. એટલે કે વ્યાસ આપ્યો છે, એના ઉપરથી ત્રિજ્યા અડધી કરી નાખવાની અને ઊંચાઈ એચ પણ આપેલું છે એટલે આપણને ડાયરેક્ટ ઘનફળ મળે. આ ઢગલાને વરસાદથી બચાવવા કેનવાસથી ઢાંકવામાં આવે છે. એટલે જે ઘઉંનો ઢગલો ખેતરમાં પડ્યો હોય અથવા તો કોઈ એવી જગ્યાએ કે જ્યાં છત ના હોય તો ઘઉં વરસાદથી બચાવવા માટે કેનવાસ એટલે એક પ્રકારનું એવું કાપડ આવે તાડપત્રી જેવું બરાબર, એનાથી ઢાંકી દઈએ તો ઘઉં પલળે નહીં અને ખરાબ ના થાય બરાબર. તો આ માટે જરૂરી કેનવાસનું ક્ષેત્રફળ શોધો. હવે જોઈએ આગળ.
શંકુ આકારના ઘઉંના ઢગલા માટે ત્રિજ્યા આર બરાબર વ્યાસ છેદમાં 2 બરાબર 10.5/2. દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરો એટલે નીચે છેદમાં 10 લખાય, છેદમાં 2 પહેલેથી છે એટલે 2 × 10 20 થઈ જાય, બરાબર. એટલે આપણને મળી ગયું આર બરાબર 105/20. ઊંચાઈ h બરાબર 3 મીટર છે. હવે સૂત્રમાં કિંમતો મૂકવાની. તો શંકુ આકારનો ઘઉંનો ઢગલો છે એનું સૂત્ર છે 1/3 પાય r² h. કિંમતો મૂકીએ. 1/3 પાયની જગ્યાએ 22/7, r બરાબર 105/20, 2 વખત લખવાનું અને h 3 છે, બરાબર છે. હવે આપણે છેદ ઉડાડવાના. તો છેદ સમજી લઈશું. છેદ બરાબર ધ્યાનથી સમજીએ તો એવું કહેવાય કે આ 3 અને આ 3 છેદ ઉડી ગયા, બરાબર. અને 7 છે એનો અહીંયા છેદ ઉડાડો તો 15 + 105 થાય, બરાબર. હવે આગળ છેદ ઉડાડીએ તો અહીંયા 20 છે અને અહીંયા 22 છે, બંને અડધા અડધા કરીએ એટલે અહીંયા છેદમાં 10 આવે અને અહીંયા 22ના અડધા 11 આવે, બરાબર. હવે બાકી વધે છે અંશમાં અને છેદમાં. બરાબર ધ્યાનથી જોઈએ તો છેદમાં 10 × 20 વધે છે અને અંશમાં 11, 15 અને 105 વધે છે, બરાબર. તો એવું કહી શકાય કે અંશ અને છેદનું સાદુરૂપ આપતા 86.625 આપણને મળે છે, બરાબર. આગળ વધારે ધ્યાન આપીએ તો છેદમાં 2 એમને એમ વધે છે, બરાબર. એટલે 11 × 15 × 105 કરવાનું અને 200 છે એટલે 2 પોઈન્ટ કાપી નાખવાના, પછી ભાગાકાર કરવાનો એટલે 86.625 મળે. આ ગણતરી તમે તમારી જાતે કરી શકશો. અત્યાર સુધી બધા જ છેદ ઉડાડ્યા છે. આ થોડું સ્વપ્રયત્ન કરશો, બરાબર છે. એટલે આપણને મળે છે શંકુનું ઘનફળ એટલે કે ઘઉંના ઢગલાનું ઘનફળ આટલું છે. હવે એના શંકુ આકારનો ઘઉંનો ઢગલો છે એને ઢાંકવા માટે આપણું સૂત્ર છે શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ πr/l. તો રકમમાં l આપેલું નથી, l આપણે શોધવું પડે, બરાબર. એટલે પહેલું કામ કરવાનું l. તો lનું સૂત્ર છે l બરાબર વર્ગમૂળમાં r² + h², બરાબર. હવે r અને h આપણી પાસે છે એટલે એની કિંમતો મૂકી દેવાની. કિંમતો મૂકીએ તો r બરાબર છે 105/20 અને h બરાબર છે 3, બરાબર. હવે 105/20 છે એને આપણે ભાગાકાર કરીને નક્કી કરીશું. થોડુંક ધ્યાન આપીશું તો ખબર પડશે કે અહીંયા આગળ હું આનું સાદુરૂપ ખાલી આપું છું અત્યારે, બરાબર. હવે એનું સાદુરૂપ આપીએ આપણે તો એવું કહી શકાય કે 105 છે અને છેદમાં 20 છે. તો આપણે 2થી ભાગાકાર કરવો હોય તો 10 છે એનો પોઈન્ટ કાપી દેવાય એટલે કે વર્ગમૂળની અંદર ભાગાકારમાં અહીંયા 10.5 લખાય, બરાબર. આની અંદર છે, બરાબર. અને 2થી ભાગાકાર કરવાનો. હવે બરાબર ધ્યાનથી જોઈએ તો 2 × 5 = 10 થાય, બરાબર. એટલે 0 0 વધે, પછી પોઈન્ટ છે એટલે અહીંયા પોઈન્ટ લખાય અને નીચે 5 ઉતારી દેવાના, બરાબર. એટલે 2 × 2 = 4 થાય, બરાબર. એટલે હવે 4 થયા તો 5માંથી 4 બાદ કરો તો 1 વધે અને 1ની પાછળ 0 ચડાવીએ એટલે 10 થાય અને 2થી ભાગ ચલાવીએ તો 2 × 5 = 10, બરાબર.
10માંથી 10 જાય તો 0 એટલે છેદ ઉડી ગયા. તો 5.25 જે આવ્યું એ આપણું સાદુરૂપ છે. બરાબર. 105 ભાગ્યા 20નો હવે એનો વર્ગ કરવાનો, એટલે કે 5.25 ગુણ્યા 5.25 અને 3નો વર્ગ છે 9. બરાબર ધ્યાનથી સમજીએ તો 5.25નો વર્ગ કરો એટલે 525 ગુણ્યા 525 કરવાનું, અને પોઈન્ટ પછી 2 અંક છે એની જગ્યાએ 4 પોઈન્ટ કાપવાના, એટલે 27.5625 મળે. એમાં 9 ઉમેરવાના એટલે 36.5625 મળે, અને એનું વર્ગમૂળ શોધો તો આશરે 6.05 મીટર થાય. બરાબર છે. હવે શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર πr_l. તો કિંમતો મૂકી દેવાની. પાઈની જગ્યાએ 22/7, r બરાબર 105/20 અને l બરાબર 6.05. અહીંયા સાદુરૂપ આપી દેવાનું. એના માટે છેદ થોડા સમજી લઈએ, શક્ય છે એટલું બતાવું છું. બરાબર. અહીંયા થોડી જગ્યા ઓછી પડે છે મને. 7 × 7 થાય, 3 વધે એટલે 7 × 5 = 35. આટલું થઈ ગયું. અને 22 અને 20 છે એના અડધા અડધા કરી દઈએ તો 11 અને અહીંયા 10. બરાબર. હવે ઉપર કોઈ બેકી સંખ્યા નથી એટલે આપણે 10 એમ જ રાખીએ છીએ પોઈન્ટ કાપવા માટે. ઓલરેડી 2 પોઈન્ટ છે અને 10નો 1 પોઈન્ટ એટલે 3 પોઈન્ટ કપાઈ જાય. અંશનો ગુણાકાર કરો, 11 × 15 × 605 એટલે 99,825 આવે, અને 3 પોઈન્ટ કાપીએ તો આપણને જવાબમાં મળી જાય 99.825 મીટર સ્ક્વેર. તો આટલું કેનવાસ આપણને જોઈશે. શંકુ આકારનો ઘઉંનો ઢગલો છે એને પાણીથી વરસાદથી બચાવવા માટે. બરાબર. તો છેલ્લે અલગથી જવાબ લખવાનો કે શંકુ આકારના ઘઉંના ઢગલાને કેનવાસથી ઢાંકવા માટે 99.825 મીટર સ્ક્વેર કેનવાસની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનું તમારું લેસન છે સ્વાધ્યાય 13.7, અને જે અત્યારે 4 પ્રશ્નો આપણે અભ્યાસ કર્યો એ ગણિતની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું, શાળાએ આવો ત્યારે ચેક કરાવવાનું. બરાબર છે. અને અભ્યાસક્રમ પૂરેપૂરો એટલે ચલાવીએ છીએ કે તમારી ઈચ્છા હોય અને અમે ના મૂકીએ તો ખરાબ કહેવાય. બરાબર. એટલે પૂરેપૂરો અભ્યાસક્રમ ચલાવીએ છીએ. પરીક્ષા વખતે તૈયારી કરો ત્યારે જે અભ્યાસક્રમ કાપીને તૈયાર કરવાનો છે એટલો જ કરવાનો. બરાબર. પણ એક વસ્તુ છે કે આપણને બધું જ આવડતું હોવું જોઈએ. બરાબર છે. પછીથી ફરીથી નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી પ્રણામ. અસ્તુ.